الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے اپنے فضل سے مخلوق کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے، کہ یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ رزق تو اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ ہاں واقعی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، حالات کبھی بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وہ گناہ کی طرف جائے، برائی کی طرف جائے، غلط کی طرف جائے، بلکہ اس کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بھئی رزق جس کے پاس ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، استغفار کی جائے۔ یاد رکھیے بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی اس کے پاس کمی آ جاتی ہے تو اکثر اوقات اس کی شاید کسی اپنے عمل کا سبب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بعض قحط سالی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ قحط پڑ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے اجناس کی، تو اس کے اندر جہاں کے بھی دیکھا جائے گو کہ اس کا سبب بارشیں یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن اصل عوامل کو دیکھا جائے تو انسان کی اپنی شاید کوئی برائی یا ایسا سبب بنتا ہے۔ تو ایک تو جب ایسا معاملہ آ جائے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ پر توکل کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پر یہاں کیا خوبصورت حدیث سے بات ذہن میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا، جناب خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو حق توکلی ہی، تو جس طرح اللہ پر توکل کا حق ہے، اللہ پر توکل کا حق، اس پر توکل کرو، تو فرمایا کہ تم کو اس طرح رزق دیا جائے کہ جس طرح پرندوں کو رزق دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح جاتے ہیں خماسن، وہ صبح جاتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، صبح گھر سے جب نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو نکلتے ہیں تو بطانن ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک پرندوں کو بھی تو اللہ کی ذات پر توکل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو ایک تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے، وہ رزق دینے والا، وہ رزاق ہے، وہ رزق عطا کرے گا، تو اس سے توبہ تائب رجوع مانگنا چاہیے، وہ عطا کرتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا کسی گناہ کی طرف اس طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ دیکھیے نا ہمارے کریم آقا کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، تو حضور کی زندگی میں آپ کو ایسا وقت ضرور ملتا ہے۔ آپ شعب ابی طالب کا وقت دیکھیے، مکہ المکرمہ کا دور ہے، ٹھیک ہے، حضور کی مکی زندگی مبارکہ ہے، اس دور کے اندر جب پورا مکہ، پورا شہر آپ کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم، اس پیارے خاندان کے جب وہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے صرف دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ حضور لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگو لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے، اس حضور کے اشاعت دین کے اس مشن کی وجہ سے وہ لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر وہاں 3 سال حضور کس طرح گزارتے ہیں کہ 3 سال کے اندر ایسے بھی دن آتے ہیں کہ حضور اور آپ کا خاندان، آپ کی وہ پیاری وہ بچے، آپ کی پیاری ازواج، وہ وہاں پر پتے کھا کھا کر بھی گزارا کرتے رہے۔ تو اب جب حضور علیہ السلام ایک وقت وہ ہے، تو حضور نے کیا، جب آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، وقت آتا ہے، لیکن اس میں حضور کی سیرت ہمارے لیے ہے کہ صبر سے، شکر سے، رب کی بارگاہ میں جڑے رہ کر اس وقت کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک وہ دور یاد کیجیے، اور ایک دور مجھے مدینہ شریف کا حضور کی یاد آتی ہے بات کہ اللہ اکبر، حضور ایسا ہم کا مدینہ شریف میں حضور ہیں، ایک شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے سوال کرتا ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں مجھے دے دیں۔ حضور 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ ساری اس کو عطا کرتے ہیں، اور وہی بندہ جا کر اپنی قوم کو کہتا ہے، لوگوں سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف حضور کا وہ وقت بھی تھا، اور ایک طرف یہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، نظر آتی ہے کہ آپ جب اس طرح کے امتحان کا وقت آئے، مشکل کا وقت آئے، رزق کی معاملات ہوں، تو اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہیں، اس پر توکل کرتے رہیں، مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ مشکل وقت چلا جائے گا، اور ضرور وہ آسائش والا، آسانی والا وقت ضرور آتا رہے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا، ایک سوال اور ابھر رہا ہے میرے ذہن میں، کیونکہ آپ گفتگو کرتے جا رہے ہیں تو میرے ذہن میں سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ یہ جو گناہ ہم رزق کے حوالے سے کر جاتے ہیں، کیا یہ کوئی مخصوص بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے؟
कोई इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें? बिल्कुल ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिस तरह एक बहुत आजकल हमारे लोगों में बड़ा एक कल्चर है, हम लोग सुबह सोए रहते हैं। हदीसें और कमियात रिवायत में तो सुबह उठो फजर के वक़्त, अल्लाहू वही तो अकबर! बरकत का वक़्त है, जिस वक़्त रिज़्क जो है वो बट बढ़ रहा रहा होता है। अब वो वक़्त इबादत का वक़्त है, जागने का वक़्त है, काम का वक़्त है, हम लोग उस वक़्त सोए रहते हैं, बरकत से महरूम रहते हैं और फिर बाद में रिज़्क जाने की तक़सीम हो चुकी हो होती चुकी है और हम होती है। उठते हैं और फिर अपने तो इस कामों तरह में बहुत से ऐसे अवामिल हैं, जो नमाज में गफ़लत, सुस्ती और नेकी में जो है वो कमी, बहुत से ऐसे गुनाह हैं, वालिदैन की नाफ़रमानी। वालिदैन की नाफ़रमानी, उनके साथ बदतमीज़ी ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान का रिज़्क तंग हो जाता है, उसको मुश्किलात हो जाती हैं। तो इस तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाएँ और फिर यहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात बुज़ुर्गों ने लिखी है कि जो बंदा यहाँ रिज़्क की यूँ समझिए कशाइश का एक वज़ीफ़ा बता देता हूँ कि जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसके रिज़्क में हमेशा बरकत अता फरमा देता है। सुभान अगर अल्लाह। आपके वालिदैन हयात हैं, तब भी आप अल्लाह के उनके हस्न सलूक भी करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें उनके लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उन पर करम के लिए और दुआएँ तो रब ने सिखाई हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में हमें पाला है। ये दुआ करें, अगर वो दुनिया से चले गए तो उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। जब तक बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहता है, उसको रिज़्क के मामले में अल्लाह कभी परेशान नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। आपने क्या खूबसूरत तरीके से बताया और हमारे लिए भी एक सबक आमोज़ ये सिलसिला है और इसमें आपने जो ख़ास तौर पे रिस्क की तंगी के हवाले से जो हम गुनाह अनजाने में कर जाते हैं, वो हमें क्योंकि इतना इल्म नहीं होता तो हम वो कर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये रिस्क की फरावानी जब होती है तो उस का शुक्र अदा करने का कोई तरीका हमारे पास, वो आप एक हम हमें बताएँ। दूसरा ये कि रिस्क को ज़ाया करते हैं तो उससे भी क्या रिस्क की तंगी वाक़ई हो सकती है? तो मतलब वो क्या मामला है? इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालें। देखिए, पहली बात ये शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र का मतलब होता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जिस ज़ात ने आपको नेमत दी है, उससे वाबस्ता कर। जब मिल जाए कुछ दौलत मिल जाए, नेमत मिल जाए, करम हो जाए, कभी ये ना समझो कि ये मेरा कमाल है, ये बेशक, रब ने अता की है, बेशक। उसकी मर्ज़ी से। एक तो ये बात होती है कि मुनइम नेमत अदा करने वाले के साथ उस नेमत को मनसूब किया जाए और दूसरी उसने जिस मकसद के लिए, जिस सबब के लिए आपको वो नेमत अता की है, उस नेमत को उस काम में इस्तेमाल किया जाए, ये शुक्र है, ठीक है? तो जो अल्लाह ने अगर नेमत दिया है, तो उसको हलाल और जायज़ कामों में खर्च किया जाए, उसको फ़ुज़ूल खर्ची और उसको नाजायज़ कामों में इस्तेमाल ना किया जाए। वो नाशुक्री है, वो नाक़दरी है और कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इज़ाफ़ा करता इज़ाफ़ा रहूँगा। करता रहूँ। जब आप अल्लाह की नेमत रिज़्क भी है, इसको आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे, अल्लाह के मख़लूक़ को तक़सीम करते रहेंगे, तो आपको अल्लाह और अता करता रहेगा। अगर आप उसकी नाशुक्री नहीं करेंगे, करेंगे। नाशुक्री यही है कि इसको ज़ाया कर देना, फेंक देना, उसको जो उसकी बेहुरमती करना। जी, जी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वाक़ई रिज़्क में कमी का जो है वो सबब बनती हैं और जिस तरह आपने रिज़्क की नाशुक्री की बात की, तो हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम और हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, इनका तरीका यही था कि हुज़ूर की तालीम तरबियत भी है कि अगर आपके दस्तरख़्वान पर कोई नवाला गिर जाए, तो उसको भी उठाकर आप खा लिया करते थे। खा लिया करते तो अगर दस्तरख़्वान पर गिरे हुए एक लुक़मे को भी आपको ज़ाया करने का हुक्म नहीं है, नहीं। तो फिर आप इससे अंदाज़ा अल्लाह लगा अकबर। सकते हैं कि इसको ज़ाया करना, ये इससे कितना अल्लाह के रसूल ने हमें मना फ़रमाया है। तो ये जो तल्फ़ करना बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाता है या बाज़ औक़ात बच जाता है, तो वो अगले दिन या इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मतलब आजकल तो मतलब आप किसी को दे भी नहीं सकते, ज़ाहिर बात है, अपना छोड़ा हुआ कोई दूसरा कौन ले खाता है। तो उसको तल्फ़ करने का भी कोई तरीका बताया गया है? कोशिश करें कि उसका तरीका ये है, बेहतर ये है कि आप दीगर अल्लाह के मख़लूक़ हैं, ठीक है? जानवर हैं, आप उनको खिला दें। अगर वह मोहल्ले में जो है वो दीगर जानवर हो रहे होते हैं, आप छत पर फेंक दें। कुछ परिंदे खा लेते हैं, कुछ और दीगर जानवर होते हैं, उनको आप जो है वो दे दिया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। पहली बात तो ये है कि उतना ही डालें जितना आप खा सकें और यही सुन्नत है और इस पर अमल करना है। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये हमारे लिए एक टाइम निकालते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर होता है और आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोग्राम को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। हमारा मकसद भी बेसिकली यही है कि आपको हम ऐसी कुरानी आयात
अहादीस मुबारक आपके सामने रखें ताकि आपको पता चल सके कि कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें क्या अहकामात हैं और उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।